الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم সবাই আমার সাথে মহব্বত সহকারে বলুন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله প্রিয় ছোট বন্ধুরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক বিন্দু উপস্থিত হয়েছি ছোটদের নাত মাহফিল অনুষ্ঠান নিয়ে। এখানে আমরা শুনব কেরাত, নাতে রাসূল এবং বয়ান, এরপরে সালাতু সালাম, জিকির এবং দোয়া। এখন আমাদের সম্মুখে কেরাত নিয়ে উপস্থিত হবেন ছোট্ট বন্ধু মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন আত্তারি। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমাদের ছোট বন্ধু মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন আত্তারি অনেক সুন্দর কেরাত শুনিয়েছেন। এখন আমাদের সম্মুখে নাত শরীফ শোনাবেন মোহাম্মদ সাকিব আত্তারি। চলুন আমরা মনোযোগ সহকারে নাচ শ্রবণ করি। صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى على رسولنا صلى على محمد صلى على نبينا
صلی علی محمد اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو جی شان نبی ہے سب لیکن جی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা নাজ শরীফ শ্রবণ করেছি নাজ শরীফ শ্রবণ করার মাধ্যমে আমাদের অন্তর প্রশান্তি পায় এবং আমাদের মন অনেক ফ্রেশ হয়ে যায় এখন আমরা বয়ান শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ মনোযোগ সহকারে বয়ান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনব আমাদের মধ্যে এখন বয়ান উপস্থাপন করবেন আমাদের ছোট্ট বন্ধু মোহাম্মদ রাকিব হোসেন আত্তারি সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সালাতান ওয়া সালামান আলা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ইসলামী ভাইরা দুরূদ শরীফের অসংখ্য গণিত ফজিলত রয়েছে। তাজদারে রিসালাত, শাহে নবুয়ত, নবী রহমত, শফিয়ে উম্মত, মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ফুলসিরাতের উপর নূর হবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর ৮০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। ইসলামী ভাইরা আমরা একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করি, সাল্লু আলাল হাবিব। হযরত সাইয়্যিদুনা সাবিত বুনানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি দৈনিক একবার কোরআন শরীফ খতম করতেন। তিনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি সর্বদা দিনের বেলায় রোজা রাখতেন আর রাতে ইবাদত করতেন। যেই মসজিদে পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন সেই মসজিদের অবশ্যই 2 রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদে নামাজ অবশ্যই আদায় করতেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, আমি জামে মসজিদে প্রতিটি আস্তের পাশে পবিত্র কোরআনের খতম দিয়েছি এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করেছি। তিনি নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত করাকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। তার রহমতুল্লাহ আলাইহি উপর আল্লাহ তাআলার এত বড় দয়া হলো যে ঈশা চলে আসে। যেমন ওফাতের পর দাফন করার সময় হঠাৎ করে একটি ইট কবরের ভিতর চলে যায়। লোকেরা যখন ইটটি নেওয়ার জন্য ঝুঁকল তখন এটা দেখে তারা হতবাক হয়ে গেল। তিনি রহমতুল্লাহ আলাইহি কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। তার রহমতুল্লাহ আলাইহি পরিবারের লোকজনের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তার শাহজাদি সাহেবা বললেন, আমার সম্মানিত পিতা রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রত্যেক এভাবে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, তুমি যদি কেউকে ওফাতের পর কবরে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য প্রদান করে থাকো তাহলে আমাকেও সেই মর্যাদা দান করুন। বর্ণিত রয়েছে, লোকজন যখন তার রহমতুল্লাহ আলাইহি মাজার শরীফে পাশ দিয়ে ভ্রমণ করত তখন নুরানি কবর থেকে কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত। কোরআন মাজিদ, ফুরকানে হামিদ, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালাম, কোরআন পড়ানো, শোনার সবাই সাওয়াবের কাজ। পবিত্র কোরআনের একটি হরফ পড়লে 10টি নেকি পাওয়া যায়। যেমন নবিকুল সুলতান সরদারে দো জাহান মাহবুবে রহমান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ তথা পবিত্র কোরআনের একটি হরফ পাঠ করবে সে একটি নেকি লাভ করবে যা 10টি নেকির সমান। আমি এটা বলছি না যে আলিফ লাম মিম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ। নবী মোকাররম নূরে মুজাসসাম শাহে নবুয়ত হুজুর পুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের কোরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। হযরত সাইয়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান সুলামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদে কোরআন শরীফ পড়তেন আর বলতেন, এই হাদিস শরীফটি আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত কিংবা দিনের কোনো সুন্নতের শিক্ষা দিল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার জন্য এমন সওয়াব তৈরি করবেন যে তার চেয়ে উত্তম সওয়াব আর কারোর জন্যই তৈরি করা হবে না। জামিউল কোরআন হযরত সাইয়্যিদুনা ওসমান গনি ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবিকুল সুলতান সরদারে দো জাহান মাহবুবে রহমান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত শিক্ষা দিয়েছে তার জন্য শিক্ষা গ্রহণকারী থেকেও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। অন্য এক হাদিসে রয়েছে, হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, খাতামুল মুরসালিন শফিউল মুজনামিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত শিক্ষা দিল যতদিন পর্যন্ত সেই আয়াতের তেলাওয়াত চলতে থাকবে তার জন্য শিক্ষা দানকারীর সওয়াব জারি থাকবে। অন্য এক হাদিসে বর্ণিত রয়েছে,
যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত অথবা ইলমে একটি অধ্যায় শিক্ষা দিয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সওয়াব বৃদ্ধি করতে থাকবেন। মালফুজাতে আলা হযরত কিতাবে থেকে একটি অপকারী আরজ ও একটি ইমান তাজাকারী ইরশাদ লক্ষ্য করুন। আরজ: হুজুর, বিসমিল্লাহ শুরু করার অর্থাৎ ছোট বাচ্চাদের আরবি শ্রবক দেওয়া জন্য কি শরীয়তের কোনো বয়স সীমা নির্ধারণ রাখাও রয়েছে? ইরশাদ: শরীয়তে কোনো বয়স সীমা নির্ধারণ নেই, তবে মাশায়েখে কেরাম রাহিমাহুল্লাহ আলাইহিস সালাম মতে 4 বছর 4 মাস এবং 4 দিন নির্ধারণ রয়েছে। হযরত খাজা কুতুবুল হক ওয়াদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলাইহি এর বয়স যেদিন 4 বছর 4 মাস 4 দিনে উপনীত হয়, সেই দিনটি তাকে বিসমিল্লাহ এর সবক দেওয়ার দিনক্ষণ হিসাবে নির্ধারণ করা হলো এবং লোকজনকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। হযরত খাজা গরিবে নওয়াজ রহমতুল্লাহ আলাইহি ও সেখানে তাশরিফ রেখেছেন। বিসমিল্লাহ পড়াতে চাইলেন, কিন্তু ইলহাম হলো থামুন, হামিদউদ্দিন নাগওয়ারি আসছেন, তিনিই পড়াবেন। এদিকে নাগওয়ার কাজী হামিদউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এর নিকট ইলহাম হলো যে শীঘ্রই যাও, আমার এক বান্দাকে বিসমিল্লাহর পাঠ দিয়ে এসো। কাজী সাহেব ততক্ষণ আগমন করলেন এবং তাকে বললেন, সাহেবজাদা পড়ুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অথচ তিনি পড়লেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর প্রথম পারা থেকে শুরু করে 15তম পারা পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। হযরত কাজী সাহেব এবং খাজা সাহেব বললেন, সাহেবজাদা আরও তেলাওয়াত করুন। বলেন, আমি আমার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় এতটুকু শুনেছিলাম, আর আমার আম্মাজানের এতটুকুই মুখস্থ ছিল, সেটি আমারও মুখস্থ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলার রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। আফসোস ইসলামী ভাইয়েরা, ইসলামিক জ্ঞান কম থাকার কারণে বর্তমানে মুসলমানদের এক বিরাট অংশ পবিত্র কোরআন পড়ানো শোনার এমনকি পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা প্রভৃতি শরীয়তে বিধানগুলোর সম্পর্কে অবগত নয়। ইলম প্রচারের সওয়াব পাওয়ার জন্য ও মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার নিয়তে পবিত্র কোরআন সম্পর্কিত রং বেরঙের মাদানী ফুলের সমাহার পেশ করছি। আমিরুল মুমিনিন হযরত সাইয়েদনা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতিদিন সকালে পবিত্র কোরআনের মাজিদে চুমু দিতেন আর বলতেন, এটি হচ্ছে আমার রব তাআলার প্রতিশ্রুতি ও তার কিতাব। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের শুরুতে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পাঠ করা মুস্তাহাব, আর সূরা আরম্ভ করার সময় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করা সুন্নত, অন্যথায় মুস্তাহাব। সূরা বারাত, সূরা তাওবা থেকে যদি তেলাওয়াত শুরু করে তবে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উভয়টি পাঠ করে নেবেন। আর যে ব্যক্তি এই সূরার আগে থেকে তেলাওয়াত শুরু করে এবং এমন্ত অবস্থায় সূরা তাওবায় তেলাওয়াতের সময় এসে যায়, তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করা প্রয়োজন নেই। আর এই সূরার আরম্ভে নতুন সূত্রে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পাঠ করার রীতি অনেক হাফিজের কোরআন প্রবর্তিত করেছে। এটি একেবারে ভিত্তিহীন এবং যেটা প্রচলন রয়েছে সূরা তাওবা নতুনভাবে পাঠ করলে তখনও বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। পবিত্র কোরআন দেখে দেখে পাঠ করা মুখস্থ পাঠ করা থেকে উত্তম। এতে করে তেলাওয়াত করা হয়, দেখাও হয় এবং হাতে স্পর্শ করাও হয়, আর এসব কাজ হচ্ছে ইবাদত। কোরআন মাজিদকে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করা উচিত। কণ্ঠ ভালো না হলেও ভালো কণ্ঠ বানানোর চেষ্টা করুন, কিন্তু এমনভাবে সুর দিয়ে পড়া হরফ উচ্চারণের কম বেশি হয়ে যায়, যেমন গায়করা করে থাকে, এটা নাজায়েজ। বরং পড়ার সময় তাজবিদের কায়দা দিকে খেয়াল রাখুন। কোরআন মাজিদ উচ্চ সহকারে পাঠ করা উত্তম, যদি তা কোনো নামাজি রোগী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির কষ্টের কারণ না হয়। যখন পবিত্র কোরআনের সূরা বা আয়াত পড়া হয়
ওই সময় কিছু লোক নীরব থাকে, কিন্তু এদিক সেদিক দেখা, নড়াচড়া করা, ইশারা করা প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকে না। তাদের খেদমতে আরজ হচ্ছে নীরব থাকা, পাশাপাশি মনোযোগ দিয়ে শোনাও আবশ্যক। যেমন ফতোয়ায়ে রদবি 23তম খণ্ড 392 পৃষ্ঠা আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেদা খান রহমতুল্লাহ আলাই উল্লেখ করেছেন, যখন কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং নীরব থাকা ফরজ। মহান রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, এবং পবিত্র কোরআন যখন তেলাওয়াত করা হবে তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে, যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও। উচ্চ সুরে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন উপস্থিত সকলে তা শ্রবণ করা ফরজ। এই সমাগমের যদি সকল মানুষ তো শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে, অন্যথায় একজন শুনলে যথেষ্ট হবে, যদিও অন্য লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকে। সমাগমে উপস্থিত সকালে বড় আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করা হারাম। বেশিরভাগ মৃত ব্যক্তি তৃতীয় দিবসে সবাই মিলে বড় আওয়াজে কোরআন শরীফ পড়ে থাকে, এটি হারাম। যদি কিছু লোক একসাথে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকারী হয়, সেক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হচ্ছে নিম্ন স্বরে পড়া। মসজিদে অন্য লোক নামাজ কিংবা ওজিফা ইত্যাদি পাঠের রত আছে, ওই সময় এমন সুরে কোরআন তেলাওয়াত করুন যাতে কেবল নিজেই শুনতে পায়, পাশে লোকটি নিকট যেন আওয়াজে না পৌঁছে। বাজারে অথবা যেসব স্থানে লোকজন কাজে ব্যস্ত থাকে সেখানে উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করা না জায়েজ। লোকজন যদি শ্রবণ না করে তবে তেলাওয়াতকারী গুনাহগার হবে। যদি কাজে ব্যস্ত হবার পূর্বে সে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করে আর ওই জায়গায় কাজ করার নির্দেশন নয় এবং প্রথমে পড়া সে শুরু করে আর লোকেরা শ্রবণ করে না, তবে লোকেরা গুনাহগার হবে। আর যদি কাজ শুরু করার পর সে পড়া শুরু করে তবে পাঠকারী গুনাহগার হবে। যে স্থানে কোনো ব্যক্তি ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দিচ্ছে কিংবা কোনো ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীনের পুনরাবৃত্তি করছে বা অধ্যয়ন করছে, সেখানেও উচ্চ স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা নিষেধ। শুয়ে শুয়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাতে কোনো বাধা নেই, যদি পা সংযুতি অবস্থায় থাকে আর মুখ খোলা থাকে। অনুরূপ হাঁটা চলা ও কাজকর্ম করার সময়ে কোরআন তেলাওয়াত জায়েজ, যদি মনোযোগ নষ্ট না হয়, অন্যথায় মাকরুহ। গোসলখানা এবং অপবিত্র স্থানে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা না জায়েজ। পবিত্র কোরআন শরীফে তেলাওয়াত করা ও নফল নামাজ পড়া চাইতে উত্তম। কোনো ব্যক্তি কোরআন শরীফ অশুদ্ধভাবে পড়ে থাকে, শোনার ওয়াজিব হচ্ছে তাকে বলে দেওয়া, যদি বলে দেওয়াতে হিংসা বিরুদ্ধে সৃষ্টি না হয়। অনুরূপভাবে কারো কোরআন শরীফ যদি কেউ কিছু দিনের জন্য নিল আর সেই কোরআন শরীফটিতে যদি মুদ্রজনিত ভুল থাকে তবে যাই কোরআন তাকে জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। গ্রীষ্মকালে কোরআন মাজিদ সকাল বেলায় খতম করা উত্তম, আর শীতকালে রাতে প্রথম ভাগে, কেননা হাদিস শরীফে রয়েছে যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে কোরআন খতম করে ফেরেশতারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, আর যে ব্যক্তি রাতে পারস্তেই কোরআন খতম করে ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। গ্রীষ্মকালে দিনে যেহেতু বড় হয়ে থাকে, যেহেতু সকালবেলায় খতম করাতে ফেরেশতাদের ক্ষমা চাওয়া দ্বিগুণিত হবে, আর শীতকালে রাতগুলো যেহেতু বড় হয়ে থাকে সেহেতু রাতে আরম্ভের খতম করাতে ফেরেশতাদের ক্ষমা চাওয়া দীর্ঘায়িত হবে। পবিত্র কোরআন খতম করার পর 3 বার সূরা ইখলাস পড়ে নেওয়া উত্তম, যদিও তারাবি নামাজের হোক। হ্যাঁ, যদি ফরজ নামাজের খতম করে থাকে তবে একবারেই বেশি পড়াবে না, কেননা এটি সুন্নত।
আমার আকা আলা হজরত ইমামে আহলে সুন্নত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, নিঃসন্দেহে এতটুক তাজবিদ শিকা ফরজের আইন, যা দ্বারা তাজবিদে কায়দা অনুযায়ী হরফের সঠিক মাকরাজের সাথে আদায় করা এবং ভুল পড়া থেকে বিরত থাকা যায়। আল্লাহ তাআলার পৃথিবীবাসীদের উপর আযাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু যখন শিশুদের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে শুনেন তখন তিনি আযাব থামিয়ে দেন। প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা এবং মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, কোরআনের ফজিলত থেকে আমরা যা শিক্ষা অর্জন করেছি তার উপর আমল করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ, এবং এটা থেকে যা শিক্ষা অর্জন হয়ে যায় তার উপর আমল করব ইনশাআল্লাহ, এবং সহিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام মৌলা, আমরা প্রতিবে গুনাহগার মৌলা, আমাদের জীবনের মৌলা, গুনাহগুলি মাফ করে দিন রব্বুল আলামিন। রব্বুল আলামিন মৌলা, আমরা মৌলা বয়ানে যা শ্রবণ করেছি তার উপর আমল করা তৌফিক দান করুন। ইয়া মালিক উম্মতি মৌলা, মৌলা আমাদের মা বাবার গুনাহ মাফ করে দিন রব্বুল মৌলা। কবরে যখন যাব মৌলা, তখন আমাদের মৌলা গুনাহ বর্তিতে না নিয়ে যেতে পারি রব্বুল আলামিন মৌলা,
আপনার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার পাওয়ার তৌফিক দান করুন। রব্বুল আলামিন মওলা আমরা এই মাদ্রাসায় পড়ে রব্বুল আলামিন মওলা যে ইলম অর্জন করছিলাম মওলা, সেই ইলম অর্জন মওলা আমাদের স্মরণ থাকার তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। মওলা আমাদেরকে মুফতি আলেমে দিন বানাতে তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। মওলা আমাদেরকে কোরআন হাফেজ বানাতে তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। মওলা আমাদের উস্তাদেরকে আল্লাহ খেদমত করার তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। মওলা মদিনা শরীফে জিয়ারত করার তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। মওলা আমরা যখন কবরে যাব তখন রব্বুল আলামিন আমাদের মুখে কালেমা জারি করে দিও রব্বুল আলামিন। মওলা আমরা মিথ্যা থেকে, গীবত থেকে, চুগলি থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। মওলা অধিহারে আপনার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং ভালো কাজে ডাকার তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। মওলা আমরা যখন কবরে যাব মওলা তখন আমাদের মুখে মওলা জারি করে দিও কালেমা তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब हमारी मरण काल नबी अपना के काचे पेले तकबे ना मरण যন্ত্রণা এটুকু মোদের কামনা ইয়া নবী সালাম কায়া রসুল সালাম কায়া হাবিব जिब्राइल डाके बारे बाबा कोले दावस्मानर तुवर ऐशे चैन नबी दर सरदार रीते मौला रो दीदा या नबी अलैका या रसूल राम अलैका या हबीब अलैका सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज में हिदायत पे गौसे ज़मीन में मोतों का बन्नो का गौसे ज़मीन में मोतों का बन्नो का जलवाए शान को दौरत को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज আসেন পেশ নাই ভাইয়েরা বধু শেষ কর দোয়া করনি। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু